MC कानू तो नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत जनाऊे। तो आपण मानक समस्त जय जगन्नाथ। तो आज टॉपिक होची मो बरगढ़ रे मते मो बेस्ट फ्रेंड मते फसई दिला। तो आपण मानक जणाऊे तो आपण मानक सतर्क हुंतु। तो चलतु स्टार्ट कर दिबा। तो मुझे प्लस टू करी तो तार मोर मिसिकी पाठ पढ़ुलु। से मो ना हूँ गणेश मोर बेस्ट फ्रेंड। तो मिसिकी पाठ पढ़ुलु। तो इमती सांगसाथी हो बेस्ट फ्रेंड टाइप रही। तो प्लस टू सरला प्लस थ्री भी मुझे प्लस थ्री कली सी ITI कला। तो सी ITI कला बाद तार सरीगला ITI मोर भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गला। तो मुझे गोटे ड्राई फ्रूट दुकान रहीगली आउ सी एमती को नेट फेट दुकान कौट गोटे रहीगला। तो चलला तापर सी तार रास्ता अलग मो रास्ता अलग। तो केबे भी कॉल नहीं गोटे 5 मास कॉल खोल आसले। तो तार आसला तो मोर आस मुझे कली। तो एमती चलता। तो गोटे दिन कौन है ना सी मत कॉल कला कहला कौन कर स्थान हूँ गणेश। तो सी मत कॉल कला कहला कौन कर कहली मोर तो ग्रेजुएशन सरला एमती गोटे ड्राई फ्रूट दुकान गोटे रोचे। तो एमती कहली कहला पर से कहला ना तापर मुझे पचारि। तो आपण मैंने पचारे ना कौ सांग जी कहू तू कौन कर। तो मुझे पचारि। तो से कहला ना ना मुझे जॉब कर बरगढ़ एमती कहला कहली हाँ हाँ। तापर मुझे पचारि कौ टाइप जॉब कर कौन प्रोडक्ट कौन ये सब पचारि। तो सी भी कहला ना एमती मैंने गोटे बड़ कंपानीटा गोटे तो कृष्णा प्लास प्राइवेट लिमिटेड से कंपानी से काम कर सी कहला। आ से कहला ना ये पाइप वगैरह मिलूँ ये बना चलती ये ड्रम फम पाइप एजा सब वगैरह वगैरह सब कहला मत। तो कहले हो अच्छा ठीक अच्छे कौन मुझे पचारि केते कौन सैलरी मिली। तो से कहला ना 20-22,000 मत मिलती कहला। कहले बाप रे माने एत वर्ष एत मस दिन दूर रही मात्र अधिक पैसा तू आ कमेदी मुझे कहली। तो सी मत पचार तू केते कौन कमाऊ। कहली हाँ 12-13,000 टाँग कमाऊँ मासू। अच्छा मुझे कहली मो गोटे देखे से वैकेंसी बाहर के मुझे पलि सी काम करिया। तो सांगसाथी एमती भाभी कहीदेली माने मुझे मजाक कहूली। तो सी कहला अच्छा ठीक अच्छे मुझे बाहर ते कहीकि मैंने सांगे सांगे गाई काटिदेला को। तो हो ठीक अच्छे काटिदेला कौन काम काम थी बोल काटिदेला। तो तापर आउ 2 दिन पर मत कॉल कला कहला अरे वैकेंसी बाहर कौन पकौना कौन मत कॉल कर कहली। तो मुझे कहली हाँ ठीक अच्छे मुझे मोरटा ही पकईदेली कहली डॉक्यूमेंट पूरा माने फोटो काटिक छाड़देली। तो छाड़देला आउ 2 दिन पर मत कहला ना तोर तोर हो गला आमर कौन सीनियर सार तो कथा कहते कहले मुझे अच्छा ठीक अच्छे। तो सीनियर सार तो कथा हिंदी कहले एमती तुम जॉब रही हम ये टंका लगे। तो मत 12,500 टंका ये लगे बोली कहला। कहली अच्छा ठीक अच्छे सर सब मैंने मुझे दुकान काम करते मुझे अच्छा ठीक अच्छे हाँ करदेली। तो कला मोर इंटरव्यू डेट सांगे सांगे माने आज सीनियर सार कथा तो काली डायरेक्ट सिलेक्शन होकर 6 तारीख दिन डायरेक्ट इंटरव्यू डेट बाहर कला। तो मुझे अच्छा ठीक अच्छे कहली से दुकान मुझे छाड़देली छाड़ी तो 12,000 माने टोटाल धरी जाइली 18,000 खंडे एकाउंट रखी जाइली बरगढ़ को। तो गला से बरगढ़ को गली गला से 2टा सार आसते से गोटे सार आसते आ गए से गणेश बोली मो सांगटा आसला। तो से गलु माने सब खर्च मुआ कली 500 टंका खर्च माने रूम भाड़ा गादा फादा कर फ्रेश फ्रेश हो डॉक्यूमेंट वगैरह सीनियर जी भी सार जाइए माने से मो सीनियर माने मोर जो डॉक्यूमेंट देखिले कहले एत कम मार्क आनस कहले हाँ मार्क बोले कौन एमती 280 10th आनदेली प्लस 2 हिंदी 305 आनदेली प्लस 3 70% 80% मोर आसी प्लस 3। तो सब भल मार्क आस प्लस 3 मार्क आस। तो देखिले
କହିଲେ ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ, ସେଣ୍ଟର ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଛାଡ଼ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଜବ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେ ସାର୍ କହିଲ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଛୁ ବୋଲେ ତୁମର ଜବ୍ ଆଜି ହେଇଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଧା ଫାଧା ହେଲି, ମାନେ 12ଟା 12:30ରେ ଆମେ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲୁ। ମାନେ ଏତେ ସୁନସାନ୍ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ସେଇ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ତେଲ ମେଲ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏତେ ବି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି, ଭିତରକୁ ଚାଲିଲି। ତ ସେଇଠି ସେ ଭିତରେ ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ। ତ ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ ସେଇଠି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ପଚାରିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ନା ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତୁମର ହେବ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ବସିଲୁ, ଟେବୁଲ ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ବସିଲା ପରେ ମୋର 1:30 ବେଳୁ ମୋତେ ଡାକା ହେଲା ଭିତରକୁ। ତ ଗଲି ସେ ଭିତରକୁ, ଯାହା ଦେବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ତର ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇନି। ମାନେ 10ଟା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ 3ଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, ଆଉ 7ଟା ସବୁ ଭୁଲ ବାହାରେ। ତ କେମିତି ପାସ୍ ହେଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେଲେଣି ଗୋଟେ। ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ପାସ୍ ହେଇଲି। କହିଲି ୱାଓ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଗଲୁ, ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କେମାନେ କହିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗଣେଶ ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କହୁଛି ଚାଲ ଖାଇବା। ତ ହୋଟେଲ ଗଲୁ। ହୋଟେଲ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଅଣ୍ଡା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତର ବିଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର 90 ନକରିକି 27 270 ଟଙ୍କା ସରିଲା ଗୋଲ୍ ପୁରା ସେଇଠି। ଆଉ ଯେଉଁ 12,000 ସେଇଠି ତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଜଡ଼ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା 12,000, ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫିସ୍ ସବୁ 12,700 ଟଙ୍କା ସେ ମୋର ନେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଖାଇବା ଚାଲ ବୋଲି କହିଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବ ତ ପେଟକୁ ତ ଖାଇବନି ନା। ତାହେଲେ ହୋଟେଲ ଗଲୁ, ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ସବୁ ଖାଇଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଖାଉଛି ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସରିନି କିଛି ହେଲେ ବି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋର ଜିନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁରା ସରିଗଲା। 2,000 ପ୍ଲେଟ୍ ଛାନିଆ ହେଇଲି, ଭାଇ ଏତେ ବୁକ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବୋଲି କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଜିଲାପି ଖାଇଲେ, ତାପରେ ପଳେଇଲୁ ରୁମ୍କୁ। ତାପରେ ଯାଇକି 4-5ଟା ବେଳେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କଲ୍ କଲା, ଗୋଟେ ସିନିୟର ସାର୍, ଆଉ କହିଲେ ରୁମ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ହେଲି। ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ହେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ରୁମ୍ ଆସିଲା ପଳା। 5:30 ଭିତରେ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ତ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ହାଲତ ଆଉ କହିହେବନି। ରୁମ୍ ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଝାଣ୍ଟା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଗାଲିଜିଆ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆଉ କହିହେବନି। ମଛା ମାନେ 6:30ଟା ହେଇଗଲା ଟଙ୍କା ମଛା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପୁରା ଜାଗା କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା। ତାପରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ବଗେରା ଦେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଆର୍ଡି ମାର୍ଡି SD RD ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କହୁନଥିଲା, କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ପଳେଇଲା 9,500 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 12,700, ଆଉ ଥରେ ଦେଲି 9,500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ, ଆଉ ପିଲା ତୁମକୁ ଜଏନ୍ କଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ପଇସା ମିଳିବ ଦେଇ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ଏତେ ଡାକିକି କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ଏଠି ତୁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁନୁ। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ କହିବ କୁହ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ତ ମୋତେ ସେ ଏମିତି ଚୂନ ମାରିଲା। ଆଜିକାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଚୂନ ଲଗେଇଲା ଯେ ସେ ଚୂନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଡାକିଲେ ପଳନି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖିଲି ମାସେ 2 ମାସ ଦେଖିଲି, ମାନେ ମୁଁ ବି ପିଲା ଆଣି ଜଏନ୍ କଲି। ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ପଇସା ଯେମିତି ତ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯାଇଛୁ ହେଲେ ତ ସେଇଠି ଜଗିଲି ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଜଗିଲି। ତ ମୁଁ ବି ଜଏନିଂ କଲି, ତ ମୋର ବି ଲେଭେଲ୍ ହେଇ ବଢ଼ିଲା।
ମୁଁ ବି ପିଲା ଜଏନିଂ କଲେ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଏଇ ବଢ଼ିଲା ତ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆସିଲାନି। ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ 4 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ତ ପଇସା ଆସିବା କଥା, ତ ମୋତେ ପଇସା ବି ଆସିନି, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଆସିଲୁରୁ କ'ଣ କଲି ନା ରାତିରେ ମାନେ ରାତି 1-2ଟା ହେବ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, ମାନେ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି ତୋତେ ଛାଡ଼ା ହେବନି ଏମିତି କହିଲେ, ମୋତେ ଡରେଇଲେ। ସବୁ ଡରେଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ରହିଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ଦେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ତା ତଳେ ଯେତିକି ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଟି ଦେଲି। ପଳଜ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୁଣିଆ ହେଉଛି ଇନସିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମିଛ ନ ସବୁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଳି ଲାଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗାଡ଼ି ବି ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟାରେ ଥିଲା ମିସ୍ ହେଇଗଲା। 4ଟା ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ତ 4ଟା ରାତି ମାନେ ମୁଁ 2ଟା ରାତିରେ ପାଚି ଡେଇଁକିରି ପଳା ଆସିଲି। ଏଇଟା ପରେ 4ଟା ରାତିରେ ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସାର୍ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ପାଚି ନଥିଲା ସେପଟେ ଏମିତି ଭାଲକା ମାରିକି ଆଗରେ ଶୋଇଛି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଲ ହେଇଛି ସେଦିନ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ସେଦିନ ବସିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲି। ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲି। ନହେଲେ ଧରିଦେଇଥିଲେ ଆଗରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଗରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମୋତେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ବି ଭଲ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବୁଛ, ସେଇ ତୁମର ମାନେ କାଳ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ 20ଟା ଧରିଥିଲେ। ନାଇଁ କଥାକୁ କହୁଛି, ଆଜିକାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ଜାଣି ଦେଇଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭରସା କରୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଫସେଇକିରି ମୋ ପଇସା 25,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।